Good morning, everyone. Thank you. Take one join. In the first unit, we have discussed about basics of coding theory. Some term like code alphabets. We didn't discuss about what should be the code alphabet. But generally, the code alphabets are always the finite fields. One can take it as ring also. There are lots of researches going on this. But at present, we have to take code alphabet as a field, and we must revise about the field, about finite field, field knowledge. Now, field where it arose, the field. जर आपण पाठीमागे गेलो तर इन 17th and 18th century विथ इमिनेंट मॅथमॅटिशियन्स, त्यांचे नाव तुम्हाला फर्मास थेरम तुम्ही नाव ऐकलं असेल, पूर्ण नाव त्याचं पेरी दी फर्माट. फर्मास थेरमचा रिझल्ट तुम्हाला आठवत असेल तर पहा, त्यांचा लाईफ स्पॅन आहे 1601 to 1665. त्यांनी थोडंसं काम केलं, थोडंसं नाही म्हणजे भरपूर काम केलं. त्यानंतर युलर नाव ऐकलं असेल, लिओन हार्ड युलर. यांचा लाईफ स्पॅन होता 1707 ते 1783. दोघांनी कॉन्ट्रीब्युशन कशासाठी केलंय? स्ट्रक्चर थेरी फॉर स्पेशल फायनाईट फील्ड. म्हणजे स्पेशल फायनाईट फील्डमध्ये यांचं भरपूर योगदान आहे. आणि जनरल थेरी फॉर फायनाईट फील्ड बिगिन विथ द वर्क ऑफ कार्ल फ्रेडरिक गॉस. कार्ल फ्रेडरिक गॉसचा लाईफ स्पॅन मोठा आहे, 1777 ते 1855. आणि ज्याचं सगळ्यात कमी लाईफ स्पॅन कमी होतं, ज्याने अल्जेब्राइस्टला भरपूर कामाला लावलं, ते ई गॅलवाल्स. 21व्या वर्षी त्यांचं देहांत झालेलं, म्हणजे शिक्षा झाली त्यांना. त्यांचा स्पॅन आहे 1811 ते 1832. आणि सध्या आता काय अप्लाइड मॅथमॅटिक्सचा आणि इंजिनियर्सचा इंटरेस्ट यामध्ये काय, फक्त या फायनाईट फील्डचे ॲप्लिकेशन्स, म्हणजे या मॅथमॅटिक्सचे फायनाईट फील्डचे ॲप्लिकेशन्स कॉम्प्युटर सायन्स आणि कम्युनिकेशन थेअरीमध्ये. म्हणून शेवटचं दशक म्हणा किंवा शेवटचे 3-4 दशक म्हटलं तर फायनाईट फील्डवरती जास्तीत जास्त स्टडी केलेला आहे यामध्ये. तर तो फील्ड कन्सेप्ट काय आहे ते आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. I will share the screen and then PowerPoint. PDF फोटो दिली, ओके. फील्डची डेफिनेशन आता व्हिडिओ ऑफ केलं तरी चालतंय, म्हणजे डेटा सेव्ह होईल तुमचा. चालू मध्ये अटेंडन्स पण मार्क करा, मार्क युअर अटेंडन्स. Okay. What do you mean by field? Field is an algebraic structure. Field is an algebraic structure. इथं जरा टायपिंग मध्ये एरर आलेलं दिसत. ठीक आहे, बघूयात आपण याला काय होतं ते. ग्रुप पाहिला असेल, ग्रुपमध्ये आपल्याला 5 कंडिशन्स लागतात. ॲज पर field is concerned, we denote symbol for field to be 5. And field must be imposed with 2 binary operations. One is addition and other is multiplication. With respect to addition, with respect to this addition, we have 5 conditions. F is closed under addition. Addition is closed. Binary, once it is binary operations, one can say it is closed. Another associative law in the field under addition. Association of first 2 with last is same as association of first with combined last 2. That is called law of associative under the addition. Next is the additive identity. One may call it as, may abelian group च्या condition लेते. One may call it as 0 element in the field. Field addition, there exists 0 in the field such that a plus 0 is a. We didn't prove the commutative first, so we have tried both way. For every a in F, there exists 0. This 0 is called 0 element. Existence A, 0 belongs to F. And with respect to this 0, one must have additive inverse like this.
So this minus A is called negative of A. That is additive inverse. This minus A is called negative of A. And one more important condition in the field is with respect to addition, it is abelian commutes. मग commutative property आधी लिहिली तर मग वरती तुम्हाला ह्या condition डबल डबल ची गरज नाही. Once you write commutative first, A plus B is equal to B plus A. This is A. With respect to these 5 conditions, F plus is group. Likewise, same conditions will be defined for multiplication. Multiplication has to be closed. Multiplication has to be associative. Multiplication identity exists. Every non-zero element has multiplicative inverse. Here, non-zero is important. Non-zero element other than additive identity. Non-zero element must have multiplicative inverse in it. That is important. And multiplication commutative. Beside this, there is one operations with combined effect. That is called distribution. Distribution, sum is distributed by multiplication. So it is A plus B plus A plus C. Now we have shown as addition and multiplication commutative. No, not to read रिंग मध्ये तुम्हाला दोन डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लिहावे लागतात जर रिंग कॉम्युटेटिव्ह नसेल तर. पण फीड मध्ये काय होतं, ऑलरेडी ऍडिशन कॉम्युटेटिव्ह आहे, मल्टिप्लिकेशन कॉम्युटेटिव्ह, त्यामुळे लेफ्ट अँड राईट डिस्ट्रीब्युशनला इथे करत बसायची गरज नाही. आता इथं एच्या राईट साईडला आपण डिस्ट्रीब्यूट केलंय. राईट साईडला डिस्ट्रीब्यूट वेगळं केलं म्हणजे तो राईट डिस्ट्रीब्युशनला असेल, आणि ते जर लेफ्ट साईडला केलं असेल तर लेफ्ट डिस्ट्रीब्युशनला. बट इट इज with respect to addition and with respect to multiplication, that set is that elements, all the elements commutes. So that's why I write only, I just say distribution law. It is both right and left. But while ring is concerned, what are the conditions of ring? Ring दाखवण्याच्या कंडिशन कोणत्या आहेत तुम्हाला वाटतं? या सेमेस्टरला रिंगचा पेपर आहे. What are the conditions of ring? मला क्लिअर करतो एकदा. Conditions of ring. Ring has also has two binary operations. रिंगचा पुढे वाढवला आपण फीड कडे. ring commutative ring with one, just ring with one, then integral domain condition, zero divisors are there in the commutative ring. So ring under addition it is abelian group. Under addition it is abelian group. Under multiplication it is semi means half. Half means two conditions. We have two condition. Consider that one is addition is close, multiplication is close, and multiplication is associative, and distributive law holds. With these operations, there are total 8 operations on the ring. With this operation, that ring is our set is called, that non-empty set is called ring. If it have multiplicative identity, then it is called ring with unit element. Keep in mind, unit element and unit are two different things. Element means it is identity, and unit means it is invertible element. So unit element means it is multiplicative identity. And if it is commutative, then we can say it is commutative ring. In the that 8 condition, we have to just add multiplicative identity, then it is ring with unit element. Multiplicative inverse, then it is division ring. If it is not multiplication commutative, we must have seen the example of division ring also. Our major interest is in finite field. So here definition is explained. आता याच्यामध्ये मला करेक्शन करावं लागेल. जर ओव्हरलिपवर प्रयत्न केला लॅपटॉपला प्रॉब्लेम आल्यामुळे. ठीक आहे, नोटेशन्स आता हे घ्या. दोन ऑपरेशन डिफाईन केलेत, एकाला ऍडिशन म्हटलेलं आहे आणि दुसऱ्याला मल्टिप्लिकेशन म्हटलेलं आहे. आणि अबेलियन ग्रुप असेल दोन्ही ऑपरेशन खाली, आणि हा डिस्ट्रीब्युशन लॉ. एक शॉर्ट फॉर्म मध्ये मी फील्डची डेफिनेशन आहे, ही जरी सांगितली तरी चालते, काय अडचण नाही. आणि मग स्टँडर्ड एक्झाम्पल ऑफ फील्ड कोणते आहेत तर रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर युजुअल ऍडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन इज अ फील्ड. रॅशनल नंबर हा ऍडिटिव्ह अबेलियन ग्रुप आहे. नॉन झिरो एलिमेंटचा पण संच काय होतो, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करतो आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ होल्ड होत आहेत. Set of real number is also feed. Set of complex number is also feed with respect to usual operations. And this last one is binary feed. जे आपण कोड मध्ये पाहिले बायनरी, जे काय पाहिलं ते बायनरीवर स्टडी करतात. एखादा रिसर्च करायचा असेल तर टर्नरीवर करू शकतो, किंवा आणखी एखादी फायनाईट फीड घेऊन त्याचा अभ्यास करू शकतो. तर हे कोड अल्फाबेट आपल्याला फीड म्हणून घ्यायचे आणि फायनाईट फीड घ्यायचे.
पुन्हा या प्रत्येक फीड ही दोन गोष्टीत कॅरेक्टराइज केलेली आहे. हाऊ टू कॅरेक्टराइज एनी फीड in two things with respect to their characteristics. If f is a field, then as per the number of element, one is finite and other is infinite. Depends on number of elements. In all these four examples, this is the finite field. Or for any prime p, zp is always finite field. These are the only finite fields. Only zp. मला आन्सर सांगा. ह्याच एवढ्या एकमेव फायनाईट फीड आहेत का? Z2 किंवा झेडपी ह्याच फायनाईट फीड आहेत का आणखी काही आहेत? या तीन इनफायनाईट फीडचे एक्झाम्पल आहे. आणखी एक्झाम्पल असतील इनफायनाईट फीडचे. क्यू आर सी आर इनफायनाईट फीड. त्याला कॅरेक्टरिस्टिक प्रमाणे आपण सेपरेट करू शकतो त्या फीडचे कॅरेक्टरिस्टिक. पुढे जेव्हा डिफिनेशन येईल तेव्हा कॅरेक्टरिस्टिक पाहणार आहोत आपण. तर झेडपीज एवढ्याच फायनाईट फीड आहेत का? मला फक्त आन्सर सांगा चॅट बॉक्समध्ये. Does only ZP are the fields? Put in chat box. अटेंडन्स मार्क केली असेल सर्वांनी. ZP एवढेच फीड आहेत का? फक्त एवढं सांगा पटकन. फायनाईट फीड. प्रश्न कळालाय? फक्त ZP फॉर एनी प्राइम पी तेवढ्याच फायनाईट फीड आहेत का आणखी वेगळ्या आहेत? कॉम्पोजिट नंबर असलेले फीड आहेत का? किंवा प्राइम पॉवर असलेले फीड आहेत का? हे नाही देत तुम्हाला मी. चॅट बॉक्स मध्ये प्रत्येकाने मेन्शन करा. लक्ष आहे की नाही काय तुमचं? क्वेश्चन कळाला ना? फायनाईट फीड फक्त झेडपीच आहे का? ए प्राइम. ZP doesn't mean जिल्हा परिषद. इज Z suffix P. इंटिजर मॉड्युलो P where P is prime. चार्ट मध्ये कोणीच टाकत नाहीत. सोमवंश योगेश्वरी, लिंबाळकर शुभम, शेख नौशाद, स्वामी स्वाती, श्वेता चव्हाण, माने पूनम. आन्सर द्या. फक्त P प्राइम असेल तर ZP एवढेच फीड आहेत का की आणखी काही फीड आहेत? व्हिडिओ चालू कर बरं तुम्ही. आहेत की जागेवर? क्वेश्चन कळाला ना? शिंदे, रेणुका. फायनाईट फीड असलेलं एवढंच आहे काय उदाहरण? ZP असू शकतं आणखी वेगळं? Any ring of order P square, how it may not be commutative? Any ring of order P square may not be commutative. फीड बद्दल थोडा अभ्यास करा. P स्क्वेअर म्हणजे तुम्हाला इथे Z4 म्हणायचं. Z4 फीड नाहीये पण कॉम्पिटेटिव्ह आहे ना. ZP Zn इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव्ह ऑर्डर मल्टिप्लिकेशन. Zn ही कॉम्पिटेटिव्ह रिंग विथ युनिट एलिमेंट आहे. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स इश्यू आहे तिथं. इट डिपेंड्स ऑन व्हॅल्यू n. इफ n इज प्राइम देन मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स एक्झिस्ट. आता आणखी हिंट दिली. तुम्हाला फक्त म्हणायचं की तिथे 4 ऑर्डरची फीड असेल का, 8 ऑर्डरची फीड असेल का, 16 ऑर्डरची फीड असेल का, 9 ऑर्डरची फीड असेल का, 27 ऑर्डरची फीड असेल का? याचं उत्तर शोधायचं आपल्याला या युनिटमध्ये. महत्वाचा क्वेश्चन आहे. फीडची महत्वाचा रिझल्टच आहे. फीडची ऑर्डर ही नेहमी पॉवर ऑफ प्राइम असते. म्हणजे 4 ऑर्डरची फीड आहे. 4 ऑर्डरची फीड म्हणजे तो काय Z4 नाहीये. Z4 ही रिंग आहे, फीड नाहीये. कारण का Z4 ला पाहिलं असता Z4 मध्ये मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स 2 चा एक्झिस्ट नाही. त्याचा जीसीडी 4 बरोबर 1 आहे, त्यांचाच इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे. आणि तो जर प्राइम असेल तर मग सगळ्यांचे इन्व्हर्स एक्झिस्ट राहतात. तर इथं 4, 8, 16, 27 ज्या संख्या प्राइम वर्गाचा प्राइम नंबरचा पॉवर आहे तेवढ्या ऑर्डरची फीड तुम्हाला तिथे मिळू शकते. आणि हे कसे मिळते आपल्याला हे या युनिटमध्ये पाहायचं आहे. So this is a definition of feed and example.
आता हा फीड मधला एलिमेंटरी रिझल्ट आहे, तो वाचून बी कळेल, पण ठीक आहे, पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो तुम्हाला मी. हे तुम्हाला दाखवायचं आहे -1 into a is -a. दाखवलेलं आहे, ते वाचलं तरी कळून जाईल. हे दोघं सारखे दाखवायचे म्हणजे यांची बेरीज तुम्हाला काय करायची, याला इकडे आणलं तर प्लस प्लस होईल, म्हणजे यांची बेरीज तुम्हाला 0 दाखवायची. आणि ती 0 कशी आलेली पाहूयात आपण इथे. तर पहा, सुरुवातीला या दोघांची ॲडिशन कन्सिडर केली, म्हणजे हाई टर्म इकडे शिफ्ट केली आणि ही 0 कसे देते पाहिलं आपण. तर एला आपण 1 into a लिहू शकतो, कारण 1 हा मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी फीडमधला, फीडमध्ये 1 आहे. ए कॅन बी रिटन एज 1 into इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ प्रमाणे ए आपण राईट असो लेफ्ट असो कुठेही कॉमन काढू शकतो. कॉम्युटेटिव्ह असल्यामुळे ए इंटू 1 लिहिता येतं किंवा ए इंटू -1 सुद्धा लिहिता येतं, त्यामुळे तिथं काय प्रॉब्लेम नाही. आणि मग हे 1 आणि -1 एकमेकाचे ॲडिटिव्ह इनव्हर्स आहेत. आणि फीडमध्ये 0 इंटू ए, 0ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 येतो. अशा प्रकारे या दोघांची समेशन जर 0 येत असेल, याचा अर्थ काय होईल, हा नंबर, हे दोघं एकमेकाचे निगेटिव्ह आहे, मग आपल्याला हा दाखवायचा आहे, तर याचा निगेटिव्ह हा आहे, म्हणजे दिस कॅन बी रिटन एज मायनस ऑफ ए. हे पहिलं सिंपल आहे एकदम. आणि दुसरा कसा विचार करायला पाहिजे आता दुसऱ्याचा, ते पुढे दाखवलं पाहिजे शेवटी. हाऊ टू शो दिस, ए बी इक्वल टू 0 implies a equal to 0 or b equal to 0. हाऊ टू शो? How to show in a field if AB is 0. फील्ड मध्ये असं होणार नाही, दोन नॉन झिरो एलिमेंटचा प्रॉडक्ट 0 येणार नाही, अन्यथा ते इंटिग्रल झिरो डिवायझर असेल आणि झिरो डिवायझरचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स एक्झिस्ट असणार नाही. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक तर A0 दाखवायचं की B0 दाखवायचं. जर A0 असेल तर काही प्रूव्ह करायची गरज नाही. इफ A is 0 then nothing to prove, कारण दोघांपैकी एक 0 दाखवायचा आहे. But if A is non-zero then prove that B has to 0. B0 येतं असं दाखवायचंय. आता ह्या ए बी इक्वल टू 0 मध्ये ए नॉन झिरो आहे. ए नॉन झिरो म्हणजे आपण ए इनवर्स मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स काढू शकतो, कारण फीडमध्ये प्रत्येक नॉन झिरो एलिमेंटचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स आहे. फीडमध्ये प्रत्येक नॉन झिरो एलिमेंटचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स आहे, म्हणून ए इनवर्स ऑपरेट केला दोन्ही साईडला. सिम्पली तुम्हाला ए इनवर्स हे असोसिएटेड लॉ फीडमधली, आणि ए इनवर्स इंटू 0 हा 0 देईल, हा 1 आहे, आणि 1 इंटू बी हा काय असेल, बी असेल, अशा प्रकारे बी 0 होतो. जर ए 0 असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, डायरेक्ट आपण लिहू शकतो, म्हणजे आयदर ए 0 और बी 0. ए 0 नसेल तर मात्र बी 0 दाखवावं लागेल. तर हे सिंपल आहे एकदम, काय नाही, खूप सिंपल. त्या रिझल्ट मध्ये काय अडचण नसावी तुम्हाला, पटकन 30 सेकंदात मेन्शन करा. सोपेच आहे ते, बऱ्याच वेळा तुमच्या नजरेखालून पण गेले, पण आहे सिलेबसचा भाग म्हणून परत परत घ्यावा लागतो. हे पुढे दिलंय प्रूफ त्याचं, मी तर पुढे आहे पुढच्या स्लाइडला आहे पहा. इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी वांट टू शो दॅट बी इज 0. म्हणजे ए नॉट 0 असेल तर ए बी इक्वल 0, सिमिलरली बी नॉन 0 असेल तर ए 0 दाखवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ए जर 0 असेल तर काही प्रूव्ह करायची गरज नव्हती, पण ठीक आहे, ए नॉन इक्वल टू 0 म्हटलं तर बी 0 दाखवला आहे, आणि याचप्रमाणे बी नॉन 0 असेल तर पोस्ट मल्टिप्लाय बाय बी इनवर्स केलं तर ए इक्वल टू 0 होतं. दुसरं काही नाही इथं. क्लिअर आहे? चार्टमध्ये कोणीच टाकत नाही काही, नाव घेतलं, नो प्रॉब्लेम, ओके. जाऊयात मग पुढच्या पेजवर. हां, आता मला प्रश्न विचारायचा, तुम्ही पाहिलं असेल हे, ठीक आहे. आपल्याला एक्झाम्पल्स ऑफ रिंग पाहायचं आहे विच आर नॉट फील्ड. I have to erase this first. Examples of ring. तर फीड नसलेलं उदाहरण पण ते रिंग असं आहे.
तर मग अशी एक एक्झाम्पल तुम्ही पाहिलेच असेल, सेट ऑफ इंटिजर 0 प्लस और मायनस 1 अँड सो ऑन. तर हा ॲडिटिव्ह ॲबलियन ग्रुप आहे, मल्टिप्लिकेशन क्लोज आहे, मल्टिप्लिकेशन असोसिएटिव्ह आहे आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ होल्ड होतात. या ठिकाणी मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे, हे कॉम्युटेटिव्ह पण आहे, हे कॉम्युटेटिव्ह रिंग विथ युनिट एलिमेंट आहे, मल्टिप्लिकेशन कॉम्युटेटिव्ह. फक्त इथं काय आहे की नॉन झिरो, प्रत्येक नॉन झिरो एलिमेंटला मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स नाही आहे. मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स असलेले कोण आहेत? 1चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स एक्झिस्ट आहे, -1चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स एक्झिस्ट आहे. नॉन झिरो असला तर 2 पाहिलं तर 2ला कशाने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 1 येईल, तर तो 1/2 आहे. पण 1/2 हा इंटिजर नाही आहे, म्हणून त्याचा इनवर्स एक्झिस्ट नाही. तसंच बाकीचे घेऊ शकतो. फक्त 1 आणि -1 एवढेच जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ज्याचे मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स आहेत त्याला आपण युनिट्स म्हणतो. यातला 1 हा युनिट एलिमेंट आहे, जे इन्व्हर्टिबल एलिमेंट त्याला आपण युनिट्स म्हणतो. युनिट्स ऑफ झेड आर ओनली 1 अँड -1. तर हा फक्त मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स एक्झिस्ट नाही, ही कंडिशन आहे. म्हणजे ही काय आहे? जस्ट रिंग आहे, कॉम्युटेटिव्ह रिंग विथ 1 आहे, म्हणजे फीड नाही आहे, फीड नाही आहे. इथं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ सुद्धा होल्ड होतात, इथं म्हटलं मी ते डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ते एक्सप्लेन केलं इथं उदाहरण, 2 उदाहरणं झाली. The set of all integers forms ring under normal addition and multiplication. It is called integer ring. आणि पॉलिनॉमियलचा संच घेतलाय. पॉलिनॉमियल हा n नेहमी काय असेल? नॉन निगेटिव्ह इंटिजर असेल. आणि जे पॉलिनॉमियलचे कोएफिशियंट असतील ते नेहमी कुठले असतील? f असतील. दिस f इज फील्ड. म्हणजे एखादा समजा असं लिहित असेल z(x) लिहून जमणार नाही, एखादा समजा z2x असं लिहिलं तर याचा अर्थ काय असेल? तुम्ही जे पॉलिनॉमियल लिहिणार a0 प्लस a1x अँड सो ऑन an(x) रेस्टॉरंट हे काय जे लिहिणार आहात ते सर्व ai कुठले असतील? z2 मधले असतील. तर इथं फीड असणं बंधनकारक आहे. इथं z घेऊन जमणार नाही. इथं तुम्ही r घेऊ शकता, इथं c घेऊ शकता, इथं q घेऊ शकता किंवा कोणतीही फीड घेऊ शकता. f is just representation of feed and this way this set is a ring which is not a feed. feed which is not a feed. याला काय म्हणायचं? पॉलिनॉमियल रिंग. त्या रिंगला म्हणायचं पॉलिनॉमियल रिंग. लक्षात ठेवा, पॉलिनॉमियल रिंग कशाला म्हणायचं? f हा फीड असतो. दिस सेट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल रिंग्स. आणि पॉलिनॉमियल रिंग कोडिंग थेअरीमध्ये पण महत्त्वाचा रोल प्ले करत आहे. ते कसं आपण पुढे पाहणार आहोत. रेड्युसिबल इरेड्युसिबल ज्या गोष्टी आहेत त्याचा वापर या ठिकाणी केलेला आहे. ठीक आहे, 2 एक्झाम्पल मध्ये काय अडचण नसेल पुढे जातो मी. फर्माटने आणि युलर्सने ज्या गोष्टीमध्ये काम केले, सुरुवात जिथून केली ते आपल्याला कॉंग्रुएन्सी डेफिनेशन पाहिजे. A is congruous to, हे congruous to चं नोटेशन आहे. A is congruous to B modulo m and this m is always number greater than 1. It is always greater than or equal to 2. So what it means? If m divides a minus b, आता एखादा नंबर डिवाइड करतो एकमेकाला, म्हणजे काय? समजा n डिवाइड्स k असं लिहिलं, त्याचा अर्थ काय असतो? n आपण k समजाच नाही आला, n ने k ला भाग जातो, म्हणजे k हा काय? n च्या काहीतरी पटीत आहे. k आपण n काहीतरी नंबर येतो, एलिमेंट येतो, इंटिजर येतो. n ने k ला भाग जातो म्हणजे k हा n च्या पटीत आहे असा अर्थ आहे. तसं इथं a मायनस b जर m च्या मल्टिपल मध्ये असेल, इफ दिस a मायनस b, वन कॅन से b मायनस a ऑल्सो बिकॉज दिस रिलेशन इज अन इक्वॅलन्स रिलेशन. a मायनस b हा जो काय नंबर असेल तो नेहमी m च्या पटीत असेल. तर खाली उदाहरणाद्वारे एक्सप्लेन केलंय. ही डेफिनेशन आहे. a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्युलो किंवा म्हणायचं जेव्हा m डिवाइड्स a मायनस b आणि शब्दात दिलं m डिवाइड्स a मायनस b. आता फर्स्ट ठिकाणी पहा, इथे m ची किंमत 60 आहे. 60 हा 90 वजा 30 म्हणजे 60 आहे. 60 ने 60 ला भाग जातो, म्हणून हे करेक्ट आहे. इथं 12 15 वजा 3 12 आहे, म्हणजे 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्युलो. या ठिकाणी जनरल आहे a मायनस 0, म्हणजे a मायनस 0चा अर्थ काय असेल? m डिवाइड्स a मायनस 0 म्हणजे काय? m डिवाइड्स a, आणि m डिवाइड्स a इथे लिहिलंय आपण डायरेक्ट. a डिवाइड 0 म्हणजे तो इवन नंबर असेल, म्हणजे ज्या संख्येला 2 ने भाग जातो त्याला आपण काय म्हणतो? इवन नंबर. आणि ज्या संख्येला 2 ने भाग दिल्यावर बाकी 1 उरते म्हणजे a मायनस 1.
म्हणजे ए -1 ला जर 2 ने भाग जात असेल तर ए हा काय असेल, ऑड नंबर असेल. तर काँग्रेसच्या भाषेत ह्या डेफिनेशन 4-5 एक्झाम्पल दिले. आणखी आपण एक्झाम्पल लिहू शकतो. आणि काँग्रेस नसेल तर काँग्रेसचं आपण कसं लिहितो पहा. मी म्हटलं की 120 इज काँग्रेस टू, हे नाही आहे, इट इज इनकॉन्ग्रुएंट. 120 वजा 5, 115 आहे, तर 115ला 25 ने भाग जात नाही, तर इनकॉन्ग्रुएंटचं बी असं लिहू शकतो आपण. ते जर -5 इथे असतं, इथे -5 असतं तर आपण काय म्हटलं असतं, 120 वजा 5 म्हणजे 125ला 25 ने भाग जातो, आणि हे इनकॉन्ग्रुएंट ऐवजी आपण कॉन्ग्रुएंट म्हणलं असतं. त्यामुळे केअरफुल विथ साइन ऑल्सो and checking. The difference of these two is important. Whatever number you take here. Yeah, 120 minus -5 like that. 120 minus plus 5 जे काय असेल ते. तर A minus B ला कंपल्सरी M ने भाग जात असेल तर आपण क्लिअर कट A is congruous to B modulo M होत. मग आता प्रश्न पडला असेल की ह्यांचा आपल्या फीड काय देणं घेणं आहे, फीडशी देणं घेणं काय याचं. जिमीची आता आठवा ते Z2 फीड कशी लिहिली आहे, हाऊ Z2 इज रिटन. 0 आणि 1 बार असं लिहित नाही आपण, पण Z2 ही फीड काय लिहिली, इथं रिलेशन आहे मॉड्युलो 2 डिवाइड्स नंबर. मग इथं 2 कॅटेगरी होतात. इथं 2 ने भाग दिल्यानंतर बाकी एक तर 0 येते किंवा 1 येते, दुसरी कॅटेगरी नाही. या सर्व कॅटेगरी लिहिल्या आपण. तर हा 0चा क्लास आहे, तर तो 0चा क्लास आपण 0 स्क्वेअर ब्रॅकेट रिप्रेझेंट करतो. तर 0च्या गटात मोडणारे कोणते, तर 0 आहे, +or-2 आहे, +or-4 आहे, अँड सो ऑन. कोणते रेस पडली, काय डीपी काढायचं हँड रेस करत चला. तर याच्यावरनं त्या फीड तयार केलेल्या आहेत. जाऊयात आपण पुढच्या स्लाइडवर. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएन्स. प्रथमतः डिव्हिजन अल्गोरिथम दिलाय. डिव्हिजन अल्गोरिथम आपण BSc ला स्टडी केला असेल किंवा तुम्हाला फर्स्ट इयरला असेल की डिव्हिजन अल्गोरिथम म्हणजे काय. आपण एकदम शाळेकडे गेलो तर शाळेमध्ये काय पाहतो आपण की B या संख्येला A ने भाग द्यायचा, भागाकार Q येतो आणि शेवटी बाकी ही R येते. म्हणजे आपण काय करतो, B या संख्येला Q × A + R असं लिहू शकतो. येणारी बाकीची कंडिशन ही काय आहे, पूर्ण भाग जात असेल तर बाकी 0 येईल, अन्यथा ही बाकी >0 असेल तर ज्याने भाग दिला त्याच्यापेक्षा नक्कीच लहान असेल. तर हे जे आपण शाळेत शिकलो तोच आहे आपला डिव्हिजन अल्गोरिथम, जे आपण वर्गा जे हायस्कूल लेवलला आपण पाहिलं असेल हे सगळं डिव्हिजन वगैरे. तर याला थेरॉटिकल फॉर्म मध्ये दिलंय. हो, ओके. तर तेच इथे एक्सप्लेन केलंय. एखादा इंटिजर ग्रेटर दॅन, तो इंटिजर ग्रेटर दॅन 1 आहे. मग डिव्हिजन अल्गोरिथम आपण काय म्हटलं, ए ला M ने भाग दिले का, ए ला M ने भाग दिला, भागाकार Q एवढा आला आणि बाकी ही R लिहिली. तर R हा युनिक डिटरमाइन होतो A आणि M मुळे, आणि R ची किंमत कमीत कमी 0 असते आणि जास्तीत जास्त M - 1 असते. M कधीच असणार नाही, M असेल तर तो भाग गेल्यासारखं होईल. म्हणजे 2 ने भाग दिला तर बाकी कधी 2 येत नाही, असा प्रकार आहे तो. आणि इथं इंटिजर R ला आपण प्रिन्सिपल रिमाइंडर म्हणायचं. म्हणजे प्रिन्सिपल रिमाइंडर म्हणजे काय, हे मेन प्रिन्सिपल म्हणजे मेन रिमाइंडर आहे. आपण जे क्लास लिहिले तर Z2 मध्ये 0 आणि 1 हे मेन रिमाइंडर आहे, त्याप्रमाणे ते प्रिन्सिपल रिमाइंडर म्हणायचं. आणि तो काय, तो कशा डिनोट करायचा, A mod M. A mod M म्हणजे काय, A ला M ने डिवाइड करा, बाकी द्या. जेव्हा जेव्हा असं सिम्पली लिहिलं असेल कुठे मॅथमेटिक्स मध्ये की A mod M, याचा अर्थ काय समजायचा, A mod M R असं लिहिलं असेल तर A - R ला M ने भाग जातो. A ला जेव्हा M ने भाग जाईल त्यावेळेस बाकी R येते, असं त्याचा अर्थ समजायचा. आणि मग त्याच्या प्रॉपर्टी डिस्कस केल्यात. जर A हा B ला कॉन्ग्रुएन्स आहे मॉड्युलो M, सेम M, C is congruous to D modulo M,
मग त्याचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन बद्दल डिस्कस केलं. तर यांचं ऍडिशन सुद्धा काय असेल, काँग्रेस मॉड्युलम असेल, त्यांची करस्पॉन्डिंग सबट्रॅक्ट सुद्धा काँग्रेस असेल आणि मल्टिप्लिकेशन सुद्धा काय असेल. तर ह्या 3 प्रॉपर्टीज आहेत ज्या तुम्ही नंबर 3 मध्ये पाहिले असतील. तिसरी प्रॉपर्टी तर काँग्रेसच्या रिलेटेड ह्या 3 प्रॉपर्टीज आहेत, त्याच्यामध्ये काही अडचण असू नये. आता महत्वाचं सेट ऑफ इंटिजर मॉड्युलियम आपण डिनोट करणार आहोत. तर सेट ऑफ इंटिजर मॉड्युलियम कसा आला ते पाहू आपण. झेडएम पेक्षा आपण Z4 चा विचार करूयात. हाऊ Z4 कम, त्याच्यावरती ऍडिशन डिफाईन करायची आपल्याला. ऍडिशन कशा प्रकारे डिफाईन करतो आपण झेडएम वरती, मॉड्युलो 4 ऍडिशन. म्हणजे ए ऍडिशन रेग्युलर आहे, ए प्लस बी आहे, पण लिहिताना काय करायचं, मॉड्युलो 4 लिहायचं. ए प्लस बी ला भाग द्या 4 ने दाखिले त्यासाठी शेवटचं. आणि मॉड्युलो मल्टिप्लिकेशन सर्कल मध्ये एकच डॉट द्या आणि जनरल प्रॉडक्ट करा त्यांचा. पण प्रॉडक्ट केल्यानंतर तो जर नंबर 4 पेक्षा मोठा जर असेल तर त्याला 4 ने भाग देऊन बाकी लिहा. तर तशा प्रकारे ह्या हे जे ऑपरेशन आहेत हे आपण रिंग थेरीमध्ये पाहिले असेल की हे दोन्ही ऑपरेशन पाहिले तर तो रिंग आहे. Z4 हा रिंग आहे, कॉम्युटेटिव्ह रिंग विथ 1 आहे. Z4चं उदाहरण सुद्धा इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर इथं मेन्शन केलंय इन जनरल 4IGM म्हटलंय, त्याला ग्रुप 3 मध्ये झेड क्वेश्चन ग्रुप एम म्हटलंय. एम इज सब ग्रुप जनरेटेड बाय एम आणि झेड इज सेट ऑफ इंटिजर. दोघंही सारखेच आहेत, आयसोमॉर्फिक आहेत, एकसारखेच आहेत. तर इथं आता 0 1 अप टू या ठिकाणी -1 पाहिजे, आता एरर आलेली का ते टायपिंग मध्ये. 0 अप टू M-1 इथं मायनस पाहिजे या ठिकाणी. सर्कल सम अँड सर्कल डॉट हे मॉड्युलो ऑपरेशन आहेत. त्याच्यानंतर पुन्हा हे म्हणायची गरज नाही, आपण समजून घ्यायचं. सेट जर झेडएम असेल तर ह्या प्लसचा अर्थ हा समजायचा आणि डॉटचा अर्थ हा समजायचा. प्रत्येक वेळेस लिहिणं आपल्याला कठीण जाणार आहे आणि मला टाईप करणं कठीण जाणार आहे. मग त्याऐवजी आपण काय करू, प्लस आणि डॉटच वापरू. फक्त प्लस म्हणजे युजल प्लस समजायचं नाही, सेटच्या ऑपरेशन प्रमाणे समजायचं. कोण असेल तर मॉड्युलो इंटिजर असेल तर मग ते काय असेल, ए प्लस बी करणं म्हणजे काय, ए प्लस बी ला एम ने भाग देऊन बाकी लिहिणे म्हणजे ए प्लस बी मॉड एम तिथे खाली म्हटले मी. आणि ए बी ला एम ने भाग देऊन बाकी लिहिणं म्हणजे ए बी मॉड एम. तर आता मॉड एम ज्यावेळेस कराल तुम्ही त्यावेळेस ते 0 टू M-1 पैकीच येणार आहे नंबर. म्हणजे हे दोन्ही ऑपरेशन काय क्लोज आहेत. इझिली तुम्ही त्या कंडिशन चेक करू शकता. पुढे Z4 टेबलचं करून पाहिलं, कन्स्ट्रक्ट द ऍडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन टेबल फॉर Z4. तर हे टेबल ग्रुप 3 मध्ये पाहिले तर 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 3 अँड सो ऑन. आता इथे लिहिताना मी नोटेशन हे वापरले नाही. कोणते नोटेशन आपले ग्रुपमध्ये नोटेशन कोणते होते आपण तिथं नोटेशन वापरायचं बघा. 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार इथं कुठंच वापरलेलं नसणार ते नोटेशन, किंवा क्लास ऑफ 0 क्लास ऑफ 1 हे एकच आहेत नोटेशन, हे नोटेशन वापरलेलं नाही. आता या ठिकाणी मी ही ऍडिशन सांगतो कशी आली म्हणजे सगळं कळेल तुम्हाला. 3 + 3 हा काय 6 आणि आपल्याला काय करायचं, मॉड्युलो 4 करायचं कारण Z4 आहे. मग 6 मॉड्युलो 4 काय असेल, 6 मॉड्युलो 4 म्हणजे 6 ला 4 ने भाग दिला तर बाकी काय येते 2 येते, रिमाइंडर लिहायचा त्या अर्थी 2 दिलाय. तसंच मल्टिप्लिकेशन समजायचं 3 × 3 9 हा 3 सेल कशा रीती दाखवतो मी. 3 × 3 9 म्हणजे 9 मॉड्युलो 4 मग नाही 1 × 3 येतो ऍक्च्युली. 3 × 3 तर 1 आलाय, हा 1 आहे. 9 मॉड्युलो 4 म्हणजे काय, 4 ने 9 ला भाग द्यायचा. 9 ला जर 4 ने आपण भाग दिला तर बाकी ही 1 उरते, तो 1 इथे लिहिला आपण. त्याप्रमाणे रिमाइंडरवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. तर अशा प्रकारे Z4 चे ऍडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन टेबल कन्स्ट्रक्ट केले. कदाचित पुढच्या स्लाइडला तुम्हाला होमवर्क म्हणून आणखी Z5 वगैरे असं दिलं असेल काही. ठीक आहे, तुम्ही काय करा, Z5 आणि Z6 सगळं प्रॅक्टिस म्हणून यांचे ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन टेबल तयार करा. तर आता हा ZM आपला इक्वॅलन्स क्लास म्हणून कसा आला, आपल्याकडे 3 मिनिटं आहेत, आपण तो डिस्कस करू इकडे.
व्हाईट बोर्डला. हाऊ ZM कम्स. तुम्ही आता रिलेशन डिफाईन करायचं इथं. रिलेशन इज डिफाईन्ड. A is related to B if and only if A is congruous to B modulo. आता तुम्ही इथं 4 ऐवजी मी इथं ठीक आहे, इथं 4 घेतो मी. A is congruous to B modulo 4. 4 म्हणजे M समजायचं इथं. म्हणजे काय, 4 डिवाइड्स A मायनस B. तर हा रिलेशन रिफ्लेक्सिव्ह आहे. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे काय, एनी एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट. म्हणजे A मायनस A काय असतो, 0 असतो आणि त्याला 4 ने भाग जातो. म्हणजे A इज रिलेटेड टू A. सिमिलरली इफ A रिलेटेड टू B म्हणजे काय, A मायनस B ला 4 ने भाग जातो, तर B मायनस A ला सुद्धा 4 ने भाग जाईल, फक्त निगेटिव्हचा फरक आहे. A मायनस B जर 4 असेल तर B मायनस A वजा 4 असेल. म्हणजे सिमेट्रिक कंडिशन होल्ड होते. दुसरं तिसरं कंडिशन ट्रान्झिटिव्हिटीची आहे. याचा उपयोग कसा आहे पुढे पटकन 2 मिनिटं सांगतो. एचं बीशी रिलेशन आहे, बीचं सीची रिलेशन आहे. म्हणजे A मायनस बी हा 4च्या पटीत आहे, B मायनस सी हा 4च्या पटीत आहे. यांची बेरीज केली तर A मायनस सी सुद्धा काय 4च्या पटीत असेल. कारण हा 4च्या पटीत, हा 4च्या पटीत बेरीज केली ते 4च्या पटीत. तर अशा प्रकारे इथं ते प्रॉपर्टी अप्लाय केली आपण. A इज कॉन्ग्रुअस टू B मॉड्युलो M, B मॉड्युलो 4 आणि B इज कॉन्ग्रुअस टू C मॉड्युलो 4. ही कंडिशन पाहिली आपण इथं. तर अशा प्रकारे सर्व कंडिशन इथं होल्ड होत आहेत. म्हणजे इक्वॅलन्स रिलेशन, एक टिल्डा हे रिलेशन इक्वॅलन्स असेल तर तिथं क्लास डिफाईन करता येतो तुम्हाला. क्लास ए. क्लास ए म्हणजे काय, आता इंटिजर मॉड्युलो 4 पाहतोय आपण. तुमचा सेट कोणत्या सेटवरती ऑपरेशन डिफाईन केले, सेट ऑफ इंटिजरवरती. एमची किंमत 4 आहे. असे एक्स लिहायचे की ज्याचं काय आहे, एशी रिलेशन आहे. चलत नाही. आता आपण काय करू, क्लास ऑफ 0 लिहू. 0च्या गटात मोडणारे कोण आहेत. म्हणजे असे एक्स लिहायचे की 0 आणि एक्स रिलेशन असेल. म्हणजे काय, ऑल दोज एक्स सच दॅट 4 डिवाइड्स एक्स मायनस 0 और 0 मायनस एक्स वन अँड द सेम ॲज सिमेट्रिक कंडिशन. म्हणजे कोण आहे ते, तो 0 स्वतः आहे. 0 मायनस 0 4 ने भाग होतो. नंतर प्लस और मायनस 4 आहे, प्लस और मायनस 8 आहे. एक्सच्या पॉसिबल किमती सर्व लिहायच्या. तर याला आपण क्लास 0 म्हणतो. याला आपण काय म्हणतो,